یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس سے اگلے والا کون سا مہینہ ہے؟ بلند آواز سے جی، رمضان المبارک، تمام مہینوں کا سردار۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ اس امت کی بخشش کے لیے بنایا ہے۔ وہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب کبھی مارا کرتے ہمیں تو یہ فرمایا کرتے کہ تو کہہ دے کہ آئندہ تو یہ کام نہیں کرا گا، یعنی مقصد یہ ہے کہ صرف تو کہہ دے، مارنا مقصود نہیں ہے، تو کہہ دے میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح انسانوں کے اوپر رحمت فرماتے ہوئے اللہ نے ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حضرت انسان جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت کا وارث بن جائے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ محمد سب کو صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اے میرے محمد پیارے نبی، تیری امت 5 وقت کی نماز لے کے آئے گی، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اب ایک امانت دار کا امانت دار کے ساتھ معاہدہ ہو تو آدمی کیا کہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون امانت دار ہے؟ اور پھر اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون بڑا امانت دار ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ یہ 5 وقت کی لے کے آ جائے، میرا وعدہ ہے تو اس سے کہ ضرور اس کو جنت میں داخل کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح رمضان المبارک کا جو ماہ مبارک ہے اللہ نے اس امت کی بخشش کے لیے بنایا ہے کہ میرے اور آپ جیسے کوئی پھٹے پرانے جیسے گنہگار سیاہکار جو رمضان میں آ کر اللہ تعالیٰ کو منا لے، اللہ تعالیٰ پہلے کے اوپر قلم پھیر دے گا۔ اور یہ شعبان المعظم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا رب العالمین میرے لیے رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما دے، وبلغنا رمضان، اور مجھے خیر خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دینا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا، یعنی اس سے پہلے جو چاند نظر آتا، اور میں نے یہاں تک حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ جو شعبان المعظم ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ مقدمے کا کیا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، جو بھی کام کرنے وہ جلدی جلدی کر لو، اپنے کاموں کو سمیٹ لو، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اپنے بستر کو ہی لپیٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بستر کو لپیٹ رہے؟ فرمایا اب رات کو محمد سوئے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے گا۔ حالانکہ آپ اتنے عبادت گزار تھے، آج معاف کرنا میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، کوئی تبلیغ میں وقت لگا لوں، اور جناب والا اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ مجھے تصور کہ مجھے اسباق آ جائے تو میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہوں گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے متقی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، تمام معصومین کے سردار ہیں، اتنی رات کو عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ کو خود کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی رات کو زیادہ نہ کھڑے ہوا کریں۔ یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات کھڑا ہوا کرے، نصفہ او انقص منہ قلیلا،
आधी रात इबादत किया करें और आधी रात आराम किया करें। हालांकि वो मासूमीन के सिलदार हैं, तमाम अंबिया के सिलदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, फख्र रसूल हैं। अल्लाह ने आपको सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन बनाया है। लेकिन रमजान में पूरा पूरा महीना मस्जिद में गुजार दिया करते थे। और अल्लाह ने ये जो शबानुल मुअज्जम का महीना है, ये मुकदमा है रमजान मुबारक का। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम मोमिनों की माए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा जो शाबान में रोजे कसरत से रखा करते थे। तो हजरत आयशा ने खुद ही पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान में बड़े कसरत से रोजे रखते हैं। फरमाया, रमजान नहीं आ रहा, उसकी तैयारी कर रहा हूं। रमजान आ रहा है, उसकी तैयारी में लगा हुआ। एक आदमी की वो जनाब वाला आदत बन जाए, और ये वाकयातन ठीक है कि अचानक जब पूरा महीना रोजे रखने पड़ते तो आदमी को थोड़ा सा महसूस होता है, और पहले अगर आदत बनी हो तो फिर आदमी को महसूस नहीं होता। और इतनी अपनी उम्मत के गमखार है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी ने किसी दर्जे में अपनी उम्मत के लिए दुआ की, किसी ने किसी दर्जे में अपनी उम्मत के लिए दुआ की। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार भी जाते हुए आपकी लब मुबारक के ऊपर ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गुनाहों को माफ फरमा। इतना ना पहले कोई नबी आया कि जिसने अपनी उम्मत का इतना गम खाया हो कि आखिरी बार भी इंसान की जबान के ऊपर मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे पोते को बुलाओ, मेरे दोते को बुलाओ, मेरे नवासे को बुलाओ, मेरे फलाह को बुलाओ, मेरी बेटियों को बुलाओ। लेकिन नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त की जबान के ऊपर अपनी उम्मत के लिए अल्फाज थे। तो मैं जो बात बताना चाहता हूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, रमजान के करीब जाकर रोजों को छोड़ दो, इसलिए कि कहीं ज्यादा कमजोरी ना पड़ जाए। यानी मसलन अगर आप शाबान में रोजे रख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको रखने की तौफीक अता फरमाए, तो उसमें यह है कि 25 तक आप रोजे रख रहे हैं, आगे फिर छोड़ दो ताकि ज्यादा कमजोरी ना पड़ जाए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान के अलावा जो ज्यादा रोजे रखे करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शाबानुल मुअज्जम में रखा करते थे। तो इसलिए भाई रमजान आ रहा है, अभी से तैयारी कीजिए। मुझे और आपको कोई पता नहीं है, तो सेकेंड का भी पता नहीं ना, मेरे तो बहुत बड़ा है, सेकेंड का भी किसी को नहीं पता कि पता नहीं होना क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन आपने भी देखा होगा कि कितने ऐसे लोग थे जो पिछले रमजान और मुबारक में मौजूद थे, लेकिन अब नहीं, बड़े बड़े जवान। और ये इंसान आमतौर पे ये देखता है कि जनाब वाला आदमी बूढ़ा होगा, बीमार होगा, फिर मौत आएगी। नहीं भाई, मौत का कोई ऐसा मामला नहीं है कि आदमी जनाब वाला कोई बीमारी की वजह से मरा। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा जो अच्छे खासे थे, एक्सीडेंटों से मर गए, जवानी की हालत में मर गए, बचपन की हालत में मर गए। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करके जाना, अपने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करके जाना, और इन चीजों की तैयारी करते करते दुनिया से जाना। एक बुजुर्ग ने क्या खूब जुमला कहा है, उन्होंने फरमाया कि अगर आपको पता चल जाए कि आज आपकी मौत है तो आप क्या करेंगे? आज के तारीख के अंदर आपकी मौत आनी है तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जी वही करूंगा जो पहले करता हूं। उन्होंने कहा जी पहले क्या करते हैं? दुनिया का तो एक निजाम है, सिलसिला चल रहा है। उसने कहा कि मैं हर दिन अपना आखिरी समझता हूं कि आज मेरा आखिरी डेट है। जो भी मामलात है, मैंने अपने ऊपर कभी किसी का कर्जा नहीं रखा, कि कर्जा बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जब आया करते थे सहाबा इकराम, या रसूलल्लाह आपका फलां साहबी फौत हो गया,
तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। अगर कोई कर्जा होता तो उसका कोई वाली बनता, एक ऐसा बेचारा कोई गरीब अपाहज कि उसका कोई आगे पीछे नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते भाई इसका वाली मैं हूं, जिसने कोई मुतालबा करना हो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर। तो कर्जा इतनी बुरी चीज है। लेकिन अगर उसके ऊपर कर्जा होता तो मैंने ये भी पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नमाज जनाजा भी नहीं अदा किया करते। तो आदमी वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि भाई उसी तरह गुजारा करूंगा जिस तरह मैं हर रोज मैं तो आखिरी दिन समझता हूं। तो इसलिए रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसकी अभी से तैयारी कीजिए। जितना हो सके अपने काम काजों को, जो भी मामलात हैं उनको समेटिए। देखो ये तबलीग वाले, अल्लाह इनका भला करे, ये अपने घर बारों को सबको छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं। और इस तबलीग की मेहनत से जुनेद जमशेद जैसा नाचने वाला अल्लाह ने उसको अपना वली बना दिया। कितने लोग थे, और यूसुफ यूहन्ना से मोहम्मद यूसुफ बन गया। अब उसकी सारी फैमिली ने कलमा पा लिया। कितने ऐसे डाकू थे जो चौकीदार बन गए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ तबलीग वालों का, जिसने भी ला इलाहा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमारा ये अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी नबी ने नहीं आना। कोई भी आना किसी ने बुलंद आवाज से, शायद वो जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काना है वो आ जाए। कोई भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। तो अब ये काम किसने करना है? कितने ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बड़े अच्छे लोग हैं, खैरातें भी कर रहे हैं। मैंने वो सुना है, वो जो बिल क्लिंटन है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, वो सबसे ज्यादा खैराती इदारे चला रहा है। अच्छा दिल है, अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, शायद उसको कलमे की दावत दी जाए, वो कलमा पाल ले। तो कितने हर रोज गैर मुस्लिम लाखों के हिसाब से भी गैर कलमा के जा रहे हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे हुए थे, एक जनाजा उठा, आप दाढ़े मार मार के रोने लगे। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ईसाई का जनाजा है, ईसाई के बच्चे का जनाजा है। फरमाया, है तो मेरा उम्मती ना, है तो मुझ मोहम्मद का उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जितने भी यहूदी हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये जितने भी गैर, ये सभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जिस तरह अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं। हमारे ये जितने कितने लोग ऐसे हैं, राणे हैं, अराई हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सिखों से मुसलमान हुए हैं, हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं। तो ये भी तो जो गैर कलमा पढ़ने वाले, ये भी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो इसलिए उनके लिए भी दुआ किया करें कि या अल्लाह उनको कलमा तैयबा नसीब फरमा दे। और उन कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें उन तक कलमा पहुंचाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। और आज हमारा तो खुद अपना हाल ये है। मौलवी साहब कहते हैं जी जिन नमाज जनाजा दी दुआ नहीं आती, या दुरूद शरीफ पढ़ लवे या रब्बी जालनी पढ़ लवे। क्या मतलब है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आती, और अपने आप को जनाबे वाला बड़ा समझते हैं कि मैं बड़ा मोमिन आदमी हूं, बड़ा अच्छा आदमी हूं, बड़ा इस्लामदार हूं। लेकिन उसको नमाज जनाजा की दुआ तक नहीं आती, दुआए कनूत नहीं आती, सही तरह से नमाज नहीं आती। अगर नमाज में कोई नुक्स पड़ जाए तो उसको अब किस तरह ठीक करना है, सरदा साहब किस हालत में वाजिब है, उसको वो नहीं आता। तो मेरे भाइयों, तो ये तमाम की तमाम चीजें सीखने से आएंगी। एक दुकानदार मेरे जैसा आदमी दुकान करे तो जनाब 5 दिनों के बाद घाटा खा के बैठ जाएगा। क्यों? मैंने दुकान सीखी नहीं। जब मैंने दुकान ही नहीं सीखी, अगर आप में से कोई यहां पे जुमे यहां पे कुर्सी पे बैठ जाए, वो कांपने लग जाएगा, बोल ही नहीं होगा। हर आदमी का एक काम है
تو اسی طرح ہم سب کا کام ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہیں یا نہیں ہے. تو اب ہمیں ہمارا یہ حق ہے دوسروں تک کلمہ پہنچانا اور کلمے کی دعوت کو ہر ہر گھر پہنچانا. اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، مثلا ہم نے چھوڑ دیا نوز باللہ کہ ہم نہیں اس کام کو کرتے، اگر ذمہ دار ہی گندم بیجنا ختم کر دے تو مجھے بتائے قحط پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بلند آواز سے بھائی پڑ جائے گا. 1 سال 2 سال تگے گی، اس کے بعد ختم. بھائی جو ذمہ دار ہے وہ اگر چاول کی جناب والا گندم کی بیج نہیں بوئے گا 1 سال 2 سال، اس کے بعد ختم. اگر ہم ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب کیا، اگر ہم ہی اس کلمے کی دعوت کو چھوڑ دیں گے تو مجھے بتائیں یہ دینداری سب ختم ہو جائے گی. آپ تو ان مدارس کی، دینی مراکز کی آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدارس آپ کے زکوٰۃ کے پیسے کھا کے بچوں کو آپ سے قرآن بنا رہا ہے. آپ کے عشر میل کچیل جو ہے وہ کھا کے آپ کے بچوں کو عالم دین بنا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تبلیغ والے، یہ ہم سب کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھئی ہم ہر آدمی کی کوشش ہے، اگر میرے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل آ جائے، موٹر سائیکل ہے تو اچھی گاڑی آ جائے، اچھی گاڑی ہے تو مزید اس سے آگے آ جائے. ہر انسان کی کوشش ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پہ جتنا رہنا ہے اتنا کمال ہے. کسی آدمی کو پتا ہے کہ کب چھٹکارا آ جائے؟ اسرائیل علیہ السلام آ جائے، ہاں بھی بلی تیرے جانے کی تیاری ہو چکی ہے، چل بھی تیار ہو جائے. یہاں پہ جتنا رہنا اتنا کمال ہے، اور آگے جتنا رہنا اتنا کمال ہے. آگے کتنی ایسی، میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہاں پہ قبرستان جو دولت شریف والا جو ہے اس کو 3-4 دفعہ کرا پھرا گیا ہے. یعنی پہلی قبریں ختم ہو گئی، اس کے بعد اب نئی بن چکی ہے، پھر وہ قبرستان بھر چکا ہے. کتنی ایسی قبریں ہیں جو بالکل ان کے نشان مٹ چکے ہیں، اور صدیوں صدیوں ہم نے وہاں پہ رہنا ہے، لیکن تیاری ذرے کی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.